નમસ્તે દર્શક મિત્રો આજે હું આવી ગઈ છું જૂનાગઢ અને જૂનાગઢ આવીએ અને અહીંયાનું સંગ્રહાલય ન જોઈએ કેમ ચાલે? તો આવો તમે પણ મારી સાથે આવો આજે મુલાકાત લેવા માટે જૂનાગઢના સંગ્રહાલયની। આપણે જવું છે આ મ્યુઝિયમની અંદર અને અહીંના દરેક વિભાગની અંદર રહેલી દરેક વસ્તુઓને જાણવી છે અને માણવું છે આપણા આ ભારત દેશના ભવ્ય ઇતિહાસને। તો આવો મુલાકાત લઈએ જૂનાગઢના સંગ્રહાલયની। देखिए, जूनागढ़ संग्रहालय के अगर हम इतिहास पे दृष्टिपात करें तो सन 1901 में ये संग्रहालय जो है वो सक्कर बाग यहाँ का एक एरिया है और ज़ू है, तो वहाँ पे ये संग्रहालय स्थापित हुआ था। और उसके बाद दीवान चौक में भी एक गवर्नमेंट का संग्रहालय रहा, मतलब एक ही जो है क्या कहते हैं अम्ब्रेला के नीचे वो 2 म्यूज़ियम्स रन कर रहे थे। और सन 2014 में ये जूनागढ़ संग्रहालय इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। उसके पीछे बहुत से अपने जो है कारण भी रहे, लेकिन जहाँ तक इस म्यूज़ियम की स्थापना की बात है उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा ये जानकारी दूँ कि अगर हम लोग जितने भी म्यूज़ियम्स हैं जो ब्रिटिश पीरियड में हिंदुस्तान में स्थापित हुए थे, अगर आप उनको देखें तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे, चाहे वो पटना का म्यूज़ियम रहा हो, चाहे वो बड़ौदा म्यूज़ियम एंड पिक्चर गैलरी रहा हो, चाहे वो भावदाजी लाड म्यूज़ियम जीजा माता उद्यान का बॉम्बे का हो, या फिर वो इंडियन म्यूज़ियम कलकत्ता रहा हो, और लखनऊ का स्टेट म्यूज़ियम है, यहाँ तक कि ये जूनागढ़ म्यूज़ियम। ठीक इसी तरह से जूनागढ़ संग्रहालय भी 1901 में आया और जिसका श्रेय उस समय के नवाब रसूल खान बाबी, तो उनके समय में उनको क्रेडिट जाता है। और जहाँ तक आप इस संग्रहालय की जो लोग मुलाकात लेंगे या जिनको नहीं जानकारी है उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पे हमारा जो कलेक्शन है वो सिर्फ ऐसा कलेक्शन नहीं है जो कि रॉयल्टी को ही प्रदर्शित करता हो या नवाबों के कलेक्शन को ही दिखाता हो, बल्कि ऐसा कलेक्शन भी है जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से कलेक्ट किया गया है, एक्सप्लोरेशन से जो है वो कलेक्ट किया गया है, ट्रेजर ट्रोव के माध्यम से कलेक्ट किया गया है, परचेज़ के माध्यम से कलेक्ट किया गया है। और जहाँ तक संग्रहालय की प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी म्यूज़ियम है। यहाँ पे आपको स्कल्पचर्स भी मिलेंगे। स्कल्पचर्स में हमारे पास ब्राह्मणिकल स्कल्पचर्स हैं, बुद्धिज़्म के हैं, जैनिज़्म के हैं, और सब में हैं, मेटल के भी हैं, लकड़ी के भी हैं, पत्थर में भी मिलेंगे। उसके अलावा वेपन्स का एक हमारे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। और वेपन्स और या आर्म्स एंड आर्मरी जिसको हम कह लें कि एक ऐसी चीज़ है विच वॉज समथिंग देयर इन द एयर, मतलब जो भी राजे रजवाड़े रहे हैं या नवाबों का घराना रहा है तो उसमें ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मैंडेटरी ही थी कि वहाँ पे ये कलेक्शन होगा ही होगा। उसके अलावा टेक्सटाइल का कलेक्शन है, मिनिएचर पेंटिंग्स का है, ऑयल पेंटिंग्स का है, और हम लोगों के पास कॉइन्स हैं, कॉपर प्लेट्स का कलेक्शन है, ऑयल पेंटिंग्स का कलेक्शन है, और पालकी वगैरह का जो है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मल्टीडिसिप्लिनरी कलेक्शन इस संग्रहालय का है। चांदी कला विभाग में राखेली रसूल खानजी पॉकेट घड़ियाल है, बहु एकदम उत्कृष्ट है, जेमां एनो पोतानो रसूल खानजी फोटो पण है। आ चांदीनु ढोलक है, एनी उपर आपणो जूनागढ़ स्टेटनो सिम्बॉल है। बीजू एक है अत्तरदानी है, एक टापू में बनतो झेरी नारिયેળ, एनी झेरी नारिયેળमांथी अंदर बधी वस्तु काढी अने चांदीथी मढी अने नानी पातળી एवी अत्तरनी शीशीओ राखता तेमां। आज है ये अफीण घूंटवानुं खरल है, एनी बाजू में तमे राखेल है, जोशो तो ये है हुक्को।
આખે આખો ચાંદીનો હુક્કો છે. અત્યારે આપણે કોઈ પણ ઉદ્ઘાટન વખતે રિબિન કાપીએ છીએ, પણ જે તે વખતે જૂનવાણી રાજા વખતમાં ઇનોગ્રેશન વખતે કોઈ ઉદ્ઘાટન વખતે ચાંદીનું તાળું અને ચાવી રાખતા. એ જ રીતના આપણું જે દાતાર છે, દાતારની સીડીઓ બની એનું જે આ છે તાળું ચાવી. આ જે છે માંગરોળની પ્રજા તરફથી મળેલું જૂનાગઢના નવાબ, છેલ્લા નવાબને એમ આપેલી છે ભેટ છે. તેમાં અંદરની સાઈડ આખે આખો જે કાગળ અથવા તો માનપત્ર રાખેલું છે અને આખું ચાંદીનું છે એનું બોક્સ. આ બધું જે છે આ ઘોડાનો શણગાર છે, એને પહેરાવાનો હાર છે, અને આ બધું મદિરા દારૂ પીવા માટેની આખી બધી. આ જે છે પાન પેટી છે, પાનના બધાના વસ્તુઓ આમાં અંદર રાખતા. આ છે ધૂપદાની, આ છે થૂકદાની, આ બધી ડ્રાયફ્રૂટ ડીશ. આગળ જે તમે તાળું જોયું એ જ રીતના અહીંયા મોટું તાળું છે, જેમાં શંકરજી, પાર્વતીજી અને ગણેશજીનો અંદર સિમ્બોલ પણ છે, અને જે હિન્દુ સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરે છે. જે નવાબ છે પોતે મુસ્લિમ હોવા છતાં પણ હિન્દુ દેવી દેવતાઓને માનતા અને એની પૂજા પણ કરતા. એ જ રીતના અલગ અલગ જાતની કીટલીઓ છે. આ પણ એક માંગરોળની પ્રજા તરફથી એ મળેલું માનપત્રનું કાસ્કેટ છે. આ બધા પગમાં પહેરવા માટેના ટોળા છે, જે પૂરા બધા ચાંદીના છે. આ હાથમાં પહેરવાનો પોચો છે. આ જીયાણામાંથી મળેલા બધા રમકડા છે. જીયાણા વખતે નાના છોકરાઓ માટે એને રમવા માટેના બધા જુદા જુદા જાતના રમકડા છે. આ જે છે પાનદાન છે બંને. આ જે છે ટી પોટ છે. ટી પોટ છે આખો મ્યુઝિકલ ટી પોટ છે. એ ઢાંકણું ખોલતા બધું બહાર આવે છે અને મ્યુઝિક વાગે છે. ઢાંકણું બંધ કરતાં બધું અંદર આવી જાય છે અને મ્યુઝિક બંધ થઈ જાય છે. આ જે છે એ કુરાન રાખવા માટેનું સ્ટેન્ડ છે. આ આચમની છે, જેમાં કૃષ્ણ ભગવાનનો આખું કોતરણી કરીને સિમ્બોલ લગાવેલો છે. જૂનાગઢ મ્યુઝિયમના આપણે હથિયાર વિભાગમાં આવ્યા છીએ, જેમાં જુદી જુદી જાતના જૂના બધા હથિયારો છે. તેમાં જે આપણે જોઈએ તો અત્યારે આ 4 બેરલ ગન છે, અને એની બાજુમાં છે ડબલ બેરલ ગન છે. આ છે વચ્ચેને ભાગમાં છે એ તમંચો છે, દેશી તમંચો જે કહે તે, અને આ બધી અલગ અલગ જાતની રિવોલ્વરો છે. એ જ રીતના આ શોકેસમાં આવીએ અત્યાધુનિક રિવોલ્વરો, જે અત્યારે પણ આ ટાઈપની બધી રિવોલ્વરો આવે છે, જે પોલીસ ખાતામાં પણ વપરાય છે. એ જૂનવાણી પહેલેથી જ ચાલી આવે છે. નીચે જે છે જોઈ રહ્યા છો તમે મેગઝીનવાળી ગન છે. આમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જે નીચે બધા પડેલા છે એ આપણી રિવોલ્વરની જે ગોળીઓ આવે, ગનની જે ગોળીઓ આવે એ બનાવવા માટેના સાધનો છે. બધામાંથી પ્રોસેસ થઈને આખી એક કારતૂસ બને છે. એ ઉપરની સાઈડમાં તમે જોશો તો આ બંને બાજુ છે નેપાળી કુકરી છે, ને વચ્ચે જે છે એ કટકા તલવાર કહેવાય, એ નાની તલવાર કહેવાય. આમાં જોઈ રહ્યા છો તમે રજવાડી તલવારો છે, બધી જૂના ઉપયોગમાં લીધેલી વસ્તુ છે. અને એમાં તમે જુઓ તો અમુકમાં સોનાની મૂઠ છે, આમાં હાથીદાંતની મૂઠ પણ છે, અને ચાંદીના ઉપર મઢેલી એ પણ મૂઠ છે. નીચે સૌથી નીચે છેલ્લે છે એ ગુપ્તી છે. આમ લાકડીની જેવું લાગે તમને, પણ અંદરથી તલવાર જેવું નીકળે. આ બધા અલગ અલગ જાતના જમધર છે. આ બધા પાણી પીવા અથવા તો એને ગન પાવડર ભરીને વાપરતા એ માબર છે, અલગ અલગ જાતના. આ બાજુ ખૂણામાં તમે જોશો તો વીંટીની જેમ પહેરી અને નીચેની સાઈડ એકદમ અણી હોય એને વાઘનખ કહેવાય. હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આ છે લડાઈ વખતે પહેરીને જવાનું સૈનિકો પહેરતા એ બખ્તર છે, અને ઉપરની સાઈડ છે આ ઝાટકો છે, અને જુદી જુદી જાતની ફરસીઓ છે. આમાં તમે જોઈ રહ્યા છો સાદી એવી તલવાર છે. નીચે પડેલી છે હકીકના પથ્થરમાંથી બનેલી જુદી જુદી જાતની મૂઠ છે, જે તલવારમાં પાછળ ફિટ કરતા, અને ઉપર છે એ જમૈયા છે, અને સોનાના ઉપર જડેલા ચાકુ પણ છે. હવે આગળ આપણે વધીએ તો બધી જાતના અલગ અલગ જાતના જમૈયા છે, જેમાં બધે સોનું મઢેલું છે, અને અંદર વચ્ચેની સાઈડમાં ડાયમંડ લગાડેલા છે. એ જૂનું બધું રજવાડી વખતનું રાજાના ઉપયોગમાં આવેલી વસ્તુ જ છે. આ બધી
જે છે એ ગન પાવડર અથવા તો ગનનો ગોળો વાપરી અને એમાં વાપરી અને તેની બંદૂકો છે એ પણ બહુ જૂની છે. નીચે પડેલી છે બધી ગુપ્તીઓ છે, જેમાં અંદર લાકડી જેવું બહારથી લાગે અને અંદરની સાઈડ તલવાર હોય છે. અને સામે છે જે દેખાય છે તમને તલવાર અને ઢાલ છે, બરાબર. એ રીતના તમે આગળ આવો તો આ જુદી જુદી જાતના જમૈયા છે અને એના કવર અને અંદર મૂઠ બધું ચાંદીનું જ છે. હવે નીચે જોવો તો જે લડાઈ વખતે લડાઈની શરૂઆત થાય એટલે જે વગાડતા એ રણસિંગું છે અને આખે આખું હાથીદાંતનું છે. કાસ્ટકળા વિભાગનું બધું ફર્નિચર છે જે પ્યોર સાગ અને શીશમથી બનેલું છે. જેમાં તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારે આ છે જે શોકેસ છે, જેમાં બધું વસ્તુઓ ડિસ્પ્લે કરી શકતા. આ બાજુ જોઈ રહ્યા છો તમે નવાબનો પલંગ છે જે આખો ચાંદીથી મઢેલો છે. આ ટેબલ જે છે એ આખું શીશમથી બનાવેલું છે અને એમાં એક બારીક નકશી કામ એટલું હાથેથી કરેલું છે, એ અતિ સુંદર લાગે છે. તમે જોઈ રહ્યા છો ટાવર ઘડિયાળ, જે ટાવર ઘડિયાળ જુનાગઢ સિટીમાં વચ્ચે લગાડેલી અને દર 1 કલાકે એમાં જોરથી બેલ વાગતો, એટલે જુનાગઢ સિટીના પબ્લિકને ખબર પડતી ટાઈમિંગની. હવે જોઈ રહ્યા છો તમે આ છે શીશમના લાકડામાંથી બનેલું આખું ડ્રેસિંગ ટેબલ છે અને એનો કાચ પણ એટલો જૂનવાણી છે અને એ કાચમાં અત્યાર લગીમાં કોઈ પણ એક ડાઘ પણ નથી પડેલો. આ છે પાર્ટીશન છે જેમાં બારીક નકશીકામ છે, અતિ સુંદર લાગે છે. અને આગળ જોઈએ તો આ છે મોહબ્બત ખાનજી બીજા વખતે બનાવેલો આખો શાદી મંડપ છે, જે અહીંના જુનાગઢના એક કારીગરે પહેલાં મોડેલ બનાવીને નવાબને બતાડેલ છે, પછી તેવો જ મંડપ અહીંયા તૈયાર કરેલો હતો. આ છે બેઠક વ્યવસ્થા માટે સોફો, જેમાં બેસી પણ શકતા અને અંદર સ્ટોરેજ પણ કરી શકો એ રીતનું સ્ટોરેજ પણ છે. આગળ જોઈએ તો આપણે આ છે કુકુ ઘડિયાળ, જે ઘડિયાળમાંથી દર કલાકે મ્યુઝિક વાગે છે. આ છે બારેક નકશીકામવાળું સ્ટડી ટેબલ છે અને આ સ્ટડી ટેબલમાં બહાર એક ખુરચી રાખીને અંદર બેસી અને સ્ટોરેજ પણ કરી શકો છો. અને આ છે આપણું ફર્નિચર. હવે જોઈએ આપણે કાચકલા વિભાગમાં કાચના નમૂનાઓ. હવે આપ જોઈ રહ્યા છો જુનાગઢ મ્યુઝિયમનો અગત્યનો વિભાગ જે ખાસ કહેવાય છે, અને એ છે દરબાર હોલ. જે જૂના નવાબ વખતનો જે દરબાર ભરાતો એ જ રીતની અત્યારે આ દરબાર હોલ ગોઠવવાની પ્રયત્ન કરેલો છે અને જે વખતે હતો એ જ ખાસ ગોઠવણી કરી અને બધા પબ્લિક માટે જોવા માટે અહીં રાખેલ છે. જેમાં આપ જોઈ રહ્યા છો જે મોટું સિંહાસન છે, મેન સિંહાસન, જેમાં નવાબ બિરાજતા અને એની બાજુમાં જે બંને બાજુ છે એમાં એના વજીર છે અને એના અનુયાયીઓ બધા. અને પછી જે છે આમ પબ્લિકને પણ બેસવાની છૂટ હતી, તો નાની બીજી ખુરચીઓ દેખાય છે એમાં બધા બીજા બેસતા. અને વચ્ચે જે છે એ ઇસ્તંબુલ છે, તેમાં લાઇટ પણ થતી અને વચ્ચે એ મીણબત્તી રાખીને દીવા જેવું પણ પ્રગટાવતા. આ છે રસુલ ખાનજીનો સ્ટેચ્યુ, જે જૂનો જ છે. આ જે છત્રી છે નવાબની, એ પાછળ વીંજણો છે અને જુનાગઢ સ્ટેટનો આખો સિમ્બોલ છે એ પાછળ જોવા મળશે. અને સૌથી પાછળ તમે જોઈ રહ્યા છો બે સિંહાસન છે, એ માંગરોળ રાજવીના, જે જુનાગઢની અંદરનું રજવાડું હતું, એ માંગરોળના રાજવીના સિંહાસન છે. આપ જોઈ રહ્યા છો નવાબે પોતે શિકાર કરી અને એ પછી તે મરી ગયેલ એમાં બધો મસાલો લગાવી અને રાખેલો આ દીપડાનો આખે આખો સીન છે. આગળની સાઈડ તમે ઉપર જોશો તો એક પંખો છે, એ નવાબશાહી વખતનો જૂનો પંખો છે,
જે અત્યારે પણ રિપેરિંગ કરી અને ચાલુ હાલતમાં છે. આ છે આપણે જૂનાગઢના કેદીઓએ બનાવેલી કાર્પેટ છે, જે જૂનાગઢના અંદર જેલમાં રહેતા બધા કેદીઓએ બનાવી અને નવાબને ભેટ આપેલી છે. આ જે છે એ કાર્પેટ, બધી કાર્પેટ એ જૂનાગઢના કેદીઓએ બનાવીને ભેટ આપેલી. આ છે નવાબના બેગમને બેસવા માટેની પાલખી. હાલો જોઈએ આપણે અંદરથી આ પાલખી. અહીંયા અંદરની સાઈડ બેગમ બેસતા અને જે પણ આ જે છે જરદોશી ભરત છે અને ચાંદીના તાર અને જરીથી અંદર મઢેલું છે બધું. એક બાજુ જુઓ તો તમને મળશે આ વેન્ટિલેશન હવા માટે, અંદર બેઠા હોય તો અહીંથી હવા મળી શકે એવી રીતનું છે. અને આ બાજુ જોશો તો આ ગ્લાસ છે, અંદરથી બહારનું જોઈ શકે, બહારથી અંદરનું કશું ન દેખાય એ રીતનું અંદર ગ્લાસ ફિટ કરેલું છે. અંદર એક બેગમ આરામથી બેસી શકે એવી વ્યવસ્થા છે, એમાં ગાદી અને તકિયા પણ છે. હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ હોદા પાલખી વિભાગ. હોદા એટલે કે હાથી ઉપર આ અંબાડી રાખી અને એમાં નવાબ બેસીને બહાર જતા. તો આ જે છે ચાંદીની આખી અંબાડી છે અને આ જે છે સોનાનું અંદર ઉપર પાણી ચડાવેલી આખી અંબાડી છે. અને એ જ રીતના આ જે છે એ પણ અંબાડી છે. અને પાછળની સાઈડ તમારે બેકગ્રાઉન્ડમાં જે જોશો તો આ છે એક આખું કાપડનું, એને જેવાને કહેવાય છે મુસલ્લા. એની ઉપર બેસીને નમાજ પડતા. જુદી જુદી ડિઝાઇનના છે. પાછળની સાઈડ છે કાર્પેટ છે. અને આ હાથીની અંબાડી ઉપરથી ઉતરવા ચડવા માટેની એક ચાંદીની સીડી છે. એ જ રીતના આ જે છે સીડી છે એ ફોલ્ડિંગ સીડી છે, આખી એક જ લાકડામાંથી બનેલી ફોલ્ડિંગ સીડી છે. આ જે છે ખાસ અંબાડી વિભાગ હતો. હવે આપણે આગળ જઈશું. दर्शक आते हैं उसमें बहुत प्रकार के होते हैं, जनरल पब्लिक भी आएगी, रिसर्च स्कॉलर्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, एकेडमिशियंस वगैरह भी आते हैं, अलग अलग तरह के वर्ग के लोग आते हैं। तो जो जहाँ तक जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देने की बात है, तो हम लोग अपने म्यूज़ियम्स में इंट्रोडक्टरी लेबल्स होते हैं, मतलब जो विजुअल्स हम उनको बताएंगे, जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंट्रोडक्टरी लेबल्स के माध्यम से दी जाती है, राइटअप्स के माध्यम से दी जाती है, ऑब्जेक्ट लेबल्स के माध्यम से दी जाती है। उसके अलावा संग्रहालय अपने पब्लिकेशंस भी करते हैं, ब्रोशर्स का होता है, कैटलॉग्स का होता है। कैटलॉग्स तो मतलब आप स्पेशलाइज कैटलॉग हो गया, स्कल्पचर्स के ऊपर आपने कर लिया। उसके अलावा बहुत सारे संग्रहालय ऐसे भी हैं जो ऑडियो गाइड्स भी जिन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, और ये आज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बहुत पुराना बहुत काफ़ी टाइम से जो है वो चला आ रहा है। और जनरली दो तीन भाषाओं में होता है, अंग्रेज़ी में है, हिंदी में है, और उसमें एक हिस्ट्री के ऊपर प्रकाश डाला जाता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। तो कई म्यूज़ियम्स ऐसे हैं जो कि गाइड्स की भी फैसिलिटी वो प्रदान करते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं जिनसे हम पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने की, मतलब पब्लिकेशंस के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं, अपने राइटअप्स के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं, ऑडियो गाइड्स के माध्यम से दिया जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे स्कूल एंड कॉलेजेस आते हैं जिनके लिए शायद मुझे लगता है कि मैंडेटरी होता है या उनके कैलेंडर में होता है कि इस वर्ष जो है वो हम इस संग्रहालय की विज़िट लेंगे, या इस जो भी उनका अपना करिकुलम में उनका हो। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं, वो लाइन बना करके अपना पूरा देखते चले जाते हैं, दे टेक अ क्विक राउंड ऑफ द गैलरी एंड दे जनरली कम आउट, और वो चले जाते हैं। तो उसमें मेरा कहना है कि ये दो तरफ़ा ज़िम्मेदारी होती है। ये ज़िम्मेदारी उन संग्रहालय की तो है ही कि अगर इस तरह के स्कूल ग्रुप्स वगैरह आ रहे हैं और उनके पास शायद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, या उनके लिए एक, जैसे मैंने बताया कि वो एक करिकुलम में है, लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दोनों पक्षों की, टीचर्स की भी होती है कि वो कम से कम, अगर पूरा नहीं तो कम से कम एक सेक्शन तो अपने विद्यार्थियों
को, अपने स्कूल जो है स्कूल स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखाएं, उनके बारे में बहुत डिटेल में उन सब चीज़ों को समझाएं। और संग्रहालयों का भी ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने जो भी उनके पास वस्तुएं हैं, जो भी उन्होंने प्रदर्शित कर रखा है, उनको उसके बारे में एक प्रॉपर रिसर्च, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो कि हमें सीधे देखने को मिलती है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक स्कल्पचर है, किसी भी डीटी का है, गणेश जी का है, या विष्णु की कोई प्रतिमा है, या देवी की कोई प्रतिमा है, तो उसके आइकोनोग्राफिक फीचर्स तो वो सामने वाला देख करके वो अपना बता देगा कि उनके 4 हाथ हैं, उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म अपने आयुध ले रहे, लेकिन इसके आगे की क्या इन्फॉर्मेशन है, हाँ, अगर उन्होंने उसके पीछे की क्या जो है वो लॉजिक है, उसके पीछे क्या फिलोसॉफिकल रीज़न उसके पीछे है, तो बहुत सारी ये हालांकि बहुत डीप इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इनको दिए जाने की वो बहुत आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की बन जाती है कि जैसे हम बात करते हैं कि हम लोगों को अपने इतिहास को, हमें अपनी संस्कृति को जो है क्या कहते हैं फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाना है, हमें उसको सुरक्षित रख करके उसको पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं वो एक जिम्मेदारी होती है कि जैसे मेरे फोर फादर्स ने या मेरे जो है क्या कहते हैं पहले वाली जनरेशन ने हम लोगों को जिस तरह से वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोपोगेट की, उस इंफॉर्मेशन को हम तक बताया, तब हम आकर के यहाँ पे बैठ करके बात कर पा रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से वो मेरी भी या एक क्यूरेटर की या एक म्यूज़ियम प्रोफेशनल के तौर पे या समाज के हर व्यक्ति के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम लोगों को कुछ भी कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में है, तो जितनी प्रॉपर से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्म में हो सके वो हमें उसे देनी चाहिए। तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष की या एक व्यक्ति या एक विशेष संस्था की ना हो करके ये शायद सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसे बढ़ाएं। संग्रहालयों की तो खैर है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले की भी हो जाती है कि हम उसको सीखें, उसको जानें और उसको समझें। દર્શક મિત્રો, મજા આવી ને? જૂનાગઢના સંગ્રહાલયમાં જ્યારે આજે આપણે તમે અને હું બંને આવી પહોંચ્યા હતા, આપણે જુદા જુદા વિભાગોની માહિતી મેળવી અને ખાલી માહિતી નથી મેળવી, આપણે સૌ કોઈએ ગર્વ અનુભવ્યો આપણા આ ભારત દેશના વારસા માટે। આપણું સંસ્કૃતિનો જે વારસો છે એ કેટલો ભવ્ય છે એ ખ્યાલ આવે છે આવા જ સંગ્રહાલયોના લીધે, અને ખરા અર્થમાં આ તો સમાજને એક ભેટ મળેલી છે। તો મિત્રો, તમે પણ આવજો જૂનાગઢના સંગ્રહાલયમાં, માત્ર માહિતી મેળવવા માટે નહીં, પણ રૂબરૂમાં આ ગર્વને અનુભવવા માટે કે કેટલો ભવ્ય છે આ ભારત દેશનો વારસો। ફરી ક્યારેક મળીશું આવી જ કોઈ રસપ્રદ વાત સાથે। આજે આટલું રાખીએ, ધન્યવાદ।